धीरेन्द्र कुमार डंसना ओडी न्यूज तरफ सावित्री व्रत समस्त को हार्दिक अभिनंदन। कथारे अच्छी न पाहु राति न मरुपति एक राति हो शपथ राति। आम भारतीय नारी जीवन में महान व्रत हूँ सावित्री व्रत। प्रतिव्रता हूँ नारीर श्रेष्ठ धर्म। यही धर्म बल से सृष्टिर नियम को बदल दे पारे, जेमिति कि गोटे राति को सप्त राति करि पारे। सृष्टिर स्रष्टा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को मध्य निजर शिशु करि पारे। गृहे थाई मध्य तपस्वी क्रोधाग्निर पक्षीर जलिवा घटना अक्लेश्वरी जानी पारे। एपरिकी स्वयं जमराजों मुखर मध्य निजर स्वामी प्राण को पुणी थरी फेरी आनी पारे, जहाँकि ब्रह्मदे वेदमाता शक्ति स्वरूपिणी जगज्जननी महासती सावित्री करी देखैथिले। यह होछि आम भारतीय संस्कृति, जोठी नारी असंभव को संभव करि पारे। आज सावित्री व्रत तपबल से स्त्री रूप रे स्वामी को, जननी रूप रे पुओ को, भग्नी रूप रे भाई को प्राणाघाती भाइरस कोविड-19 ठारू मध्य सूर्यों को उपासना करी सूर्यों तेज किरण प्रखर करी प्राणघाती भाइरस को मध्य जाली दे पारे। सेथिपई तो आम भारतीय संस्कृति महान। से सावित्री आदर्श रे अनुप्राणित होई प्रत्येक साधव नारी स्वामीर दीर्घायु कामना करी स्वामी को मंगल मनासी सावित्री व्रत करी। कारण प्रत्येक नारी जानी थाए जे विवाहिता नारी पाई स्वामी हुची सबुकिछि। सकल धन जन स्वामी बिना निरर्थक। स्वामी पाई स्त्री ए संसार रे अभाग्यवती बोलाए। एही संसार रे मान सम्मान से स्वामी पाई ही पाई थाई। जीवन सारा स्वामी स्वाधीन हवा को चाही थाई। आउ तारो शेष इच्छा थाए कि स्वामी थाउ थाउ ए संसार रु शंखा सिंदूर धरी अह्या डेंगोर बजाई ए संसार सबुदिन पाई चली जीवो। यह होछि सावित्री व्रतर मुख्य उद्देश्य। तेबे आसंतु सुनिबा से सावित्री व्रत विषय रे विशेष विवरणी देवे आम उपस्थापिका स्वर्णपति भौणी। मु स्वर्ण आपण मानकु सावित्री व्रतर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन एवं आजिर कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। सिंदूर शंखा हेउछि विवाहिता नारीर मुख्य आकर्षण और मुख्य प्रसाधन सामग्री। स्वामीर दीर्घायु जीवन कामना करी स्त्री मुंडरे सिंदूर और हाथरे नारी शंखा धारण करिथे। आम पुराण शास्त्र अनुसार स्वामी हेउछि स्त्रीर सब किछि, तार गतिमुक्ति और इह परकालर देवता भी। कुहा जाए सिंदूर हेउछि तार रक्षा कवच, किंतु बेले बेले एई सिंदूर ही स्वामीर रक्षा कवच पालटि जाए, ठीक जेमिति सती सावित्री निकटरे घटिथिला। सिंदूर बलरे निजर पति धर्म बलरे निजर पतिव्रता धर्म बलरे से स्वामी को मृत्यु मुखर फेरई आनिथिले। तांकर आदर्श रे अनुप्राणित होई सही दिन एई पृथ्वी रे सधवा स्त्री स्वामीर दीर्घायु कामना करी ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे एही व्रत पालन कले। व्रत दिन नारी माने अत्यंत श्रद्धार सह घर काम सारी निजको नुआ वस्त्र नाली शंखा और समस्त सुहागर प्रसाधन रे सज्जित करी पूजा मंडप को जाइथांती। एहा होची सामूहिक पूजा। अनेक स्त्री लोक एकत्रित होई गोटे जगार पूजा करिथांती। पूजारे लक्ष्मी नारायण को आराधना करा जाए, कारण लक्ष्मी नारायण को गणरे पूजा करी सावित्री पुणी थे निज स्वामी को प्राप्त करथिले। एहा सह हलदी रे गढ़ा सावित्री और सत्यवान जम और सूर्य को मध्य पूजा करा जाए। पूजारे 21 वर्णर फलमूल लागिଥାଏ, जेमिति कि पणस कदली केंदु चार ताल खजुरी लिचु नड़िया सपेटा बनक आंब कुसुम इत्यादि बनर विभिन्न फलमूल लागिଥାଏ। कारण माँ सावित्री जेतेबेले पूजा कले सेतेबेले से बनरे ही थिले। एहा सह हलदिया व्रत नाली शंखा कला चूड़ी शाढ़ी और अन्यान्य सुहागर सामग्री लागिଥାଏ। विप्र डकाई गीत बोला जाए।
ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ନାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣିକୁ ଉଦରସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବା ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ସେଦିନ ରହିଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ସାବିତ୍ରୀ ଯୁବା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଖର ଜ୍ୟୋତିରେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ଲାଜରେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂବର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ମାଣ୍ଡବୀ ଋଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ବର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସଖୀ ସହ ବର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଶ ବନ କାନନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏକ ତପୋଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏକ ସୌମ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁବକକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସନ୍ତି। ମନେ ମନେ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେହି ଯୁବକ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କ ପିତା ସାଲ୍ବ ରାଜା ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଉଆସକୁ ଲେଉଟି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମନରେ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଥିବା କଥା କୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ କରି ଆସନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟବାନ ଅଳ୍ପାୟୁ ଓ ଏହାର ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କଥା ସେ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପତି ବରିବା ପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି। ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ଅନେକ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ଶେଷରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କିଛି ଦିନ ପିତ୍ରାଳୟରେ ରହି ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଯେ ସରିଯାଏ ଜଣା ପଡ଼ିନି। ଶେଷ ସମୟ ଉପଗତ ହୁଏ। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି ଓ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନ ଆସିଯାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସତ୍ୟବାନ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଠ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ବାରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ସତ୍ୟବାନ କାଠ ହାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେଣି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କାହାଣୀଟି ଏହିପରି। ମଦ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଓ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ସୁଖରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ସନ୍ତତି ନଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ମହାସାବିତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ଚାଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଛୋଟ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ଯଜ୍ଞରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତୁମ କୋଳରେ ଦୁହିତା ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବି। ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁତ୍ର କାମନା କରିବ ନାହିଁ। ଏହି କନ୍ୟା ତମକୁ 100 ପୁତ୍ରର ସୁଖ ଦେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏକ ଅପ୍ସରୀ ତୁଲ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାବିତ୍ରୀ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପାଇ ରୋଦନ କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଆସି ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ହରି ନିଅନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନେକ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯମ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଯମାଳୟକୁ ଧରି ଯମାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ଯମ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ଯମ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିନା ଯେକୌଣସି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବରରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ ବର ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯମ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତି ତ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧାବନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଯମ କୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଯମଙ୍କ ପିଛା କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପିଛା ଛିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯମ ତୃତୀୟ ବର ଯାଚନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବରରେ ନିଜକୁ ଦୁହିତା ଏବଂ ଦୁଇ କୁଳର ହିତା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା 100 ପୁତ୍ରର ଜନକ ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ ବର ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଯମ ବିରକ୍ତ ଏବଂ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। କ୍ରୋଧରେ କୁହନ୍ତି ଶେଷ ବର ତାଙ୍କୁ ଯାଚନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର ମାଗିବେ ତାହା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିନା ହୋଇଥିବ। ଯମଙ୍କର ତରବରିଆ ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରସରୁ 100 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ ବର ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରନ୍ତି। ଯମ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ହେ ଧର୍ମାବତାର, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦନ, ହେ ନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ, କାହିଁକି ଏ ଅବଳା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପୃଥିବୀରେ ଅପଖ୍ୟାତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ସତୀନାରୀ। ବିନା ସ୍ୱାମୀରେ ମୁଁ କିପରି ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବି? ମୁଁ ତ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଆଉ ବରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଯମ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଓ ଚତୁରାଇରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଯମ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଯମ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସତୀ ନାରୀର ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅମର ବାର୍ତ୍ତା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ଆଖି ମଳମଳ କରି ଚାହାନ୍ତି। ପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସୁଖରେ ଶତପୁତ୍ର ଜନନୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେହିଦିନୁ ଏହି ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।